Good morning, everyone. Good morning. ইংলিশ বাংলা দুটো চলবে তো আপনাদের, না বুঝতে অসুবিধা হবে? দুটোই বলতে পারেন। ঠিক আছে। So that myself is Gaurav Sahu, academic counselor of IGNOU, and I will teach you your paper code MAN 002, that is the archaeological anthropology. And this is the MAN 002 is the course of first year MA anthropology, and this papers, that is the MN 002, that is the archaeological anthropology, and it has a basically 8 blocks, and each blocks has a 2 to 3 units. দুটো কি বলে 8টা ব্লক রয়েছে আপনার, তোমাদের কি বলে, ঠিক আছে, এই যে পেপারটাতে আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজিতে, এবং 8টা ব্লকের কি বলে প্রত্যেকটা কি বলে ব্লকেই কিন্তু ওই 2-3টা করে কিন্তু ইউনিট রয়েছে, এবং এই 2-3টে ইউনিট করে আমাদের কি বলে আমরা ক্লাস শুরু করব। তো প্রথম তোমাদের যে ইউনিট কি বলে ব্লক 1 রয়েছে, সেটা যেমন আর্কিওলজিক্যাল ডেফিনেশন ইন স্কোপ রয়েছে ব্লক 1। ব্লক 2 এ তোমাদের রয়েছে ব্লক 2 নেম ইজ দা एक मिनट ব্লক 2 যেমন আর্কিওলজিক্যাল ইউনিট রয়েছে। ব্লক 3 তে তোমাদের রয়েছে তোমাদের জিওলজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। তারপর ব্লক 4 এ রয়েছে, ব্লক 4 এ ইজ দা ডেটিং মেথড আছে, এবং ব্লক 5 প্যালিওলিথিক কালচারস, ব্লক 6 that is Mesolithic cultures, block 7 রয়েছে Neolithic and Chalcolithic cultures, and block 8 এ রয়েছে interpretation and explanation of the archaeological records। তো এইভাবে কি বলে তোমাদের কি বলে আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি পেপারে MAN 002 তে তোমাদের যে কোর্স রয়েছে এটাতে এইভাবে ডেসক্রাইব করা রয়েছে যেটাতে। এবং আমরা আজকে কি বলে ব্লক 1 এর কি বলে যে তিনটি block 1 has 3 units, and that is the definition in scope, unit 1, and unit 2 is the history and development, and the unit 3 is interdisciplinary relation and approaches। তো আমরা ফার্স্ট ইউনিট থেকে শুরু করব। যে ফার্স্ট ইউনিট তোমাদের যেটা রয়েছে ডেফিনেশন ইন স্কোপ। তো অ্যানথ্রোপোলজি সাবজেক্ট সম্পর্কে তো তোমাদের বেসিক কিছু মানে নলেজ তো কিছু রয়েছে। হ্যাঁ, তো ওকে, তো অ্যাজ anthropology যেটা anthropology is that's the derived from sound, otherwise my voice was not clear. So I at first we will discuss the archaeological anthropology, but একটু আমরা anthropology সম্বন্ধে একটু সামান্য জেনে নেব। যে anthropology যে শব্দটা, anthropology derived from the 2 Greek words, that is the anthropos means human and logos means the study or science. Thus anthropology can be understood as a science study or science of human being, or we can say that the holistic study of a human being। and anthropology যে কি বলে অনেকগুলো যে মোটামুটি 4টা পার্ট রয়েছে। it has a anthropology has a 4 discipline, that is physical anthropology or biological anthropology, second one is social cultural anthropology, third one is the archaeological anthropology, and the fourth one is the linguistic anthropology।
and basically is the two division: physical anthropology or biological anthropology, and the social cultural anthropology, the two major division of this anthropology. But archaeological anthropology also studies in the anthropology, and somehow the linguistic anthropology also. This is the part of the anthropology. So archaeological anthropology কি রয়েছে, কিভাবে কি বলে ডিসিপ্লিন কি বলে এসেছে, এই সম্বন্ধে আমরা একটু ইন্ট্রোডাকশন করার পর তারপর আমরা আমাদের যে সিলেবাসে যেটা রয়েছে সেই সিলেবাসে আমরা কিন্তু এটা করব। তো আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি সম্বন্ধে যেটা আমাদের যেটা বেসিক যেটা একটা ধারণা, সেটা হচ্ছে যে আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি is a branch of anthropology and which deals with the past culture in relation to the environment, and it examines the origin and development of human culture. Okay, and the subject has been derived from the broad field of archaeology, and the word archaeology derived from the two Greek words, that is archaeos means ancient and logos means the studies. That means the is archaeology একটা আমাদের কিন্তু আলাদা ফিল্ড আছে, ঠিক আছে, আলাদা ফিল্ড ছিল আর্কিওলজি, কিন্তু পরে সেটা ধীরে ধীরে কিন্তু আমাদের এই ধীরে ধীরে মানে পরবর্তীকালে যখন অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল স্টাডি হয় সেটা কিন্তু পরে আমাদের আর্কিওলজিক্যাল আর্কিওলজি সাবজেক্টটা আমাদের অ্যানথ্রোপোলজির মধ্যে আসে, এবং আমরা সেটাকে আলাদা একটা ডিসিপ্লিন হিসেবে আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি আমরা বলে থাকি। এবং এই যে আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজিটা এই যে সেটা কিন্তু দুটো এইটা গ্রিক ওয়ার্ডে, যেমন অ্যানথ্রোপোলজি গ্রিক শব্দ দিয়ে যেটা সম্মানে তৈরি হয়েছে, এটাও কিন্তু গ্রিক শব্দ দিয়ে, দ্যাট ইজ দ্য আর্কিওস মিনস দ্য এনসিয়েন্টস অ্যান্ড দ্য লোগোস মিনস অল অফ ইউ নো দ্য স্টাডি। সো দ্য আর্কিওলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য পাস্ট, অতীতে মানুষের যা কি কি গতিবিধি আছে তা কিন্তু বর্ণনা করে। In USA, it is considered as the branch of anthropology, while in Europe, it has a developed and independent discipline, archaeology. And archaeological anthropology deals with the prehistory mainly, basically, and prehistoric cultures did not make use of writings. And prehistoric যে আমরা যেসব আমরা মেইনলি যা prehistoric cultures সেগুলো কিন্তু এখানে ডিফাইন করা হয়, এবং prehistoric culture যা বলতে আমরা সেখানে কিন্তু আমরা বেসিক্যালি কোনো কিন্তু সেরকম রিটেন রেকর্ড কিন্তু সেরকম আমাদের পাওয়া যায়নি। অ্যান্ড প্রিহিস্টরিক পিরিয়ড constitute about 99% of the human history and form the base for the study of archaeological anthropology. So archaeological anthropology, that means we basically say that the prehistoric cultures we study in this field, and archaeologists mainly archaeologists and the skeletal remains and their materials help archaeological anthropology to reconstruct the human past. সাইটস থেকে যে আমরা যেসব কি বলে টুলস পাবো বা এক্সকেভেশনের মাধ্যমে যা পাই সেগুলো আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে কিভাবে ডেটিং করার মাধ্যমে আমাদের তাদের অতীতের কি রিকনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করি। এবং হিস্টোরিয়ানস মেইনলি ডিপেন্ড আপন দ্য রিটেন রেকর্ডস of the past for the reconstruction, but the period before the invention of writing considered prehistoric times. Archaeological anthropologists are interested in the documents and the material remains of this period, and archaeological anthropologists undertake the site excavation to find out the cultural and biological remains. Different methods are adopted to date the relative and absolute age of this remains. That means the historians যারা আছে তারা কিন্তু রিটেন রেকর্ড হিস্ট্রি কিন্তু ক্ষেত্রে আমরা রিটেন রেকর্ডস কিন্তু পাই, তার থেকে কিন্তু আমরা হিস্ট্রি কি বলে আমরা বিভিন্ন তথ্য কি বলে জানতে পারি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম রিটেন রেকর্ডস কিন্তু সেরকম আমাদের কিন্তু নেই। আমাদের কি যেসব এক্সকেভেশন এক্সপ্লোর করা হয় যেমন তার থেকে যেসব পটারি পাওয়া যাবে এবং বা টুলস পাওয়া যাবে, স্কেলিটন পাওয়া যাবে, সেগুলো কিন্তু আমরা ডেটিং এর মাধ্যমে বা আরো পরীক্ষার মাধ্যমে কিন্তু সেগুলো জেনে আমরা তাদের অতীতকে রিকনস্ট্রাক্ট করার আমরা চেষ্টা করি। এটা তো এই হচ্ছে আমাদের আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজির এটা মোটামুটি আমরা ডেফিনেশন বলবো। তো ব্লক 1 এ जो unit 1 to unit 3 of the block 1 that is the definition and scope.
সাউন্ডটা একটু মিউট করে দাও সুন্দর। রুদ্র রুদ্র সাউন্ডটা একটু মিউট করে দেবে। তো ওকে স্যার। ইউনিট 1 টু ইউনিট 1 টু ইউনিট 1 টু ইউনিট শুভঙ্কর সাউন্ডটা মিউট করে দাও। Unit block 1, that is the name of the definition and scope. That is the block 1, and it has a 3 units: definition and scope, that is unit 1, history and development, that is the unit 2, and the unit 3, that is the name interdisciplinary relation and the approaches. So unit 1 to 3 of the block 1 deal with the definition and scope of the archaeological anthropology, and especially the unit 1, that is the name is the definition and scope, specify the main branches of archaeology and also its major conceptual and methodological development. And unit 2 will discuss that takes the story one step further and gives detailed information about the development of Stone Age as well as the prehistoric studies. And unit 3 alert as the fact archaeological anthropology in tune with the holistic goal of the reconstructing ancient societies, takes the help of many natural and social science and even humanities. So ইউনিট 1 এ আমরা কি বলে ডেফিনেশন ইন স্কোপে আমরা যা আমরা আমরা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন আমরা জানবো, প্রি হিস্ট্রি আছে, প্রি হিস্ট্রি কি, প্রোটো হিস্ট্রি কি, এন্ড সিভিলাইজেশন কি, সিভিলাইজেশন সম্পর্কে, এন্ড দ্য আর্কিওলজি কনসেপ্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টস জানবো, আর্কিওলজি culture history, reconstructing of live ways, new or processual archaeology, interpretive archaeology, that means the various types of the archaeology we learn, and the archaeology methodological development, that means the what are the methodological development of the archaeology, that is the environmental archaeology, settlement archaeology, ethnoarchaeology, experimental archaeology, and ethnological studies. That is the index, or we'll learn from this unit 1. So at first প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে আমরা শুরু করছি যে আমাদের এটা ডেফিনেশন স্কোপ সম্বন্ধে আমাদের কি কি আমরা এখানে আমরা জানবো। তো এই আর্কিওলজিকে অ্যানথ্রোপোলজি এন্ড আর্কিওলজি are two interrelated disciplines that deal with the origin and development of human culture and hence occupy an important place in social science. And anthropologically basically deals with the study of present day simple society, and it has the two main division, all of you know that physical anthropology and social anthropology, but several branches within the developed course of time like cultural anthropology and archaeological basically deals with the reconstruct ancient societies and is treated as a part of anthropology in American university যেটা থেকে অ্যানথ্রোপোলজি কিন্তু আলাদা ডিসিপ্লিন হতো, কিন্তু এই যে archaeology is a important discipline with the methodology of its own. It recovers the antiquarian remains of various kinds from the field through laborious techniques including excavation, and although the archaeology remained for a long time as a descriptive and classificatory of ancient objects, and the famous archaeologist also called he's the new archaeologist, that the Louis Winford new archaeology movement of the 1960s emphasized the larger anthropological goals of archaeology. লুইস উইনফোর্ড নিউ আর্কিওলজিক্যাল কনসেপ্টকে কি বলে 1960 থেকে খুব দ্রুত কি বলে ব্রড অ্যাসপেক্টে খুব চর্চা হয়, and as such it supplies method needed to temporal dimensions of anthropologists endeavor the studies culture of present day simple society. Thus in fact the principal objective of archaeological anthropology we that means the আমরা কিন্তু পুরোপুরি যে কি বলে মানে প্রি হিস্ট্রি যে সময় আমরা কিন্তু কোনো রিটেন কিন্তু রেকর্ড আমাদের সেরকম পাওয়া যায়নি, সেগুলো এবং যা এক্সপ্লোর করার পরে এক্সকাভেশন করার পরে যেসব আমরা কি বলে তথ্য পেয়েছি, হয়তো কোনো পটারি পেতে পারি, কোনো কি বলে স্কেলিটন পেতে পারি, তো এইসব কিন্তু বিভিন্ন পাওয়ার পর সেগুলো ডেটিং করার মাধ্যমে বা পরীক্ষা করার মাধ্যমে আমাদের যে পাস্ট রয়েছে, আমাদের যে পাস্ট কালচার রয়েছে সেটাকে কিন্তু আমরা রিকনস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা আমরা করেছি। তার মানে আমরা বলতে পারি যে
anthropology is one of the sub branches of anthropology. Anthropology একটা branch হচ্ছে archaeology not only helps to understand the diversity in the world around us but also to understand the people, how people relate to their material world. That is the archaeology, and that is the archaeological anthropology. আর এরপর আমরা দেখবো যে আমাদের কি বলে মানে কিছু ভাগ রয়েছে, যেমন এটাকে কি বলে প্রি হিস্ট্রি ভাগ করা হয়, ঠিক আছে, প্রোটো হিস্ট্রি অ্যান্ড প্রি হিস্ট্রি, প্রোটো হিস্ট্রি অ্যান্ড হিস্ট্রি। হিস্ট্রি মানে সিভিলাইজেশন। তো আমরা এই প্রি হিস্ট্রি, প্রোটো, হোয়াট ইজ দ্য প্রি হিস্ট্রি, হোয়াট ইজ দ্য প্রোটো হিস্ট্রি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য সিভিলাইজেশন, অ্যান্ড এদের মধ্যে কি কি পার্থক্য রয়েছে, এই সম্পর্কে আমরা একটু চর্চা করবো। প্রি হিস্ট্রি কি? প্রি হিস্ট্রি that means prehistory is a period used to indicate the time before record history. এই সময় কিন্তু আমরা সেই সময় কিন্তু রেকর্ড কিন্তু আমরা পাবো না। Prehistory is the period used to indicate the time before the record history, and Paul Cornell coined the term prehistoric to explain the finds that he had made this cave on the southern France, and the word prehistoric যে ওয়ার্ড আছে, prehistoric ওয়ার্ডটা ইন্ট্রোডিউস করেছিল ড্যানিয়েল উইলসন। prehistoric টার্মটা কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করেছিল 1851 এ, and it is the period of human evolution before writing was invented and records kept. And the term prehistory refers to all the cultural development of man, including his biological evolution till the beginning of historical period. And in India, historical period is common historians make their reconstruct of their remote past on the basis of their study of material relics and various of kind. That means prehistory আমরা তাকে বলবো যেখানে আমাদের মোটামুটি রিটেন রেকর্ড কিন্তু সেরকম কিন্তু কিচ্ছু আমাদের কিন্তু পাওয়া যায়নি, ঠিক আছে। and prehistory in India covers from the its range more range is 0.6 to 0.7 million years, and recent dates of Paleolithic sites like recent Paleolithic sites of India is Islampur in Karnataka and the Athirapakkam in Tamil Nadu takes to 1.2 to 1.5 million years, and the date from the Rivat and Uttarbani in the Sivalik hills of Punjab and Jammu further push antiquity of human cultures to more than 2 million years ago. রিসেন্ট কিছু এক্সপ্লোর এবং এক্সক্যাভেশন করা হচ্ছে, সেগুলো মোটামুটি 2 বিলিয়ন ইয়ার্স আগের মোটামুটি বলা হচ্ছে। এবং prehistoric period is mainly divided into three major phases. So three major phase prehistoric period or stages called is the prehistoric, the lower, middle and upper Paleolithic. Lower Paleolithic culture and Paleolithic culture is divided into three phases like the lower, middle and upper Paleolithic, and all these three stages are dated to the geographical priority called প্লিস্টোসিন। প্লিস্টোসিন যে জিওলজিক্যাল যে টাইম স্কেল রয়েছে, জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলের মধ্যে কিন্তু এই প্লিস্টোসিনে কিন্তু আমরা প্লিস্টোসিন পিরিয়ডে কিন্তু তিনটা আমরা দেখতে পাবো, লোয়ার, আপার এবং মিডিল, লোয়ার পেলিওলিথিক, মিডিল পেলিওলিথিক এন্ড আপার পেলিওলিথিক সমস্ত কিন্তু প্লিস্টোসিন পিরিয়ডের মধ্যে রয়েছে। and in the early part of the Holocene, tiny stone implement called the microlithic came into the existence, and this stage called the Mesolithic stage. and আমরা প্রথমে কি এরপর আমরা মানে প্রথমে আসছে পেলিওলিথিক, পেলিওলিথিক পাচ্ছি, তারপর আমরা মেসোলিথিক পাচ্ছি, তারপর নিওলিথিক পাচ্ছি, এরকম ভাবে। তো পেলিওলিথিকে আমরা তিনটে ভাগ রয়েছে, যেমন লোয়ার পেলিওলিথিক, মিডিল পেলিওলিথিক এন্ড আপার পেলিওলিথিক। তারপর আমরা মেসোলিথিক পাচ্ছি। মেসোলিথিকে যখন আমরা আসছি তখন কিন্তু আমাদের বিভিন্ন যে টেকনোলজি রয়েছে, বিভিন্ন টুলস তৈরি করা হতো, সেগুলো কিন্তু ধীরে ধীরে আর একটু ফিনিশড গুডস আমরা একটু তুলনামূলক পেলিওলিথিতে কিন্তু আমরা একটু ফাইন টুলস আমরা পাচ্ছি। আর prehistoric tools are grouped into the two broad categories. prehistoric টুলকে দুটো ভাগে ভাগ করা আছে, two category: tools for heavy work করার জন্য heavy duty tools, and tools for light duty tools. These were the used to variety operations such as the hunting, digging of roots and tubers, cutting, scrapings, with the acquisition, processing and consumption of animal and plant food. আর মানে আমরা আগে তো কি বলে ফুড, যখন কি বলে মানুষ আদিম মানুষ যখন আদিম মানুষে ফুড গ্যাদারিং করতে এবং হান্টিং করতে, মেনলি যে কি বলে প্রথম তো কি বলে
গ্যাদারিং ছিল, মানে যা ফলমূল থাকতো সেগুলো খেত। তারপর ধীরে ধীরে যখন কি বলে পশু শিকার করতে শুরু করলো, তখন তার বিভিন্ন রকম ভাবে কিছু যন্ত্র বা কাঠের তৈরি, পাথরের বিভিন্ন রকম কিন্তু ইকুইপমেন্ট বা টুলস কিন্তু বানাতে শুরু করলো। এই টুলস গুলো কিন্তু এই বিভিন্ন প্রথমে কাঠের পাথর থাকতো, এই পাথরের দ্বারা কিন্তু টুলস তৈরি করতে হবে। এবং যখন যত যত ধীরে ধীরে মানুষ ডেভেলপ হলো, সে টুলস কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু আরো ফাইন হতে থাকলো এবং তার মানে পারফেকশন আরো ভালো হতে থাকলো এবং খুব ভালোভাবে শিকার করতে থাকলো, মানে শিকার করা যেত সেই টুলস দিয়ে দিয়ে। লোয়ার প্যালিওলিথিক যেমন লোয়ার প্যালিওলিথিক স্টেজ ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য লার্জ সাইজ টুলস such as hand axe, clevers, chopping tools, that is the lower paleolithic tools. Lower paleolithic tools আমাদের হ্যান্ড এক্স চলে আসবে, ক্লিভার্স চলে আসবে, চপিং টুলস চলে আসবে। and middle paleolithic tools are the smaller লোয়ার প্যালিওলিথিক কিন্তু যখন মিডল প্যালিওলিথিক আসছে তখন সেই টুলস গুলো কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু লোয়ার প্যালিওলিথিক কিন্তু তুলনামূলক ছোট হচ্ছে এবং পলিশড এবং ধীরে ধীরে কিন্তু আরো ফাইন হয়ে চলে আসছে। মিডল প্যালিওলিথিকে আমরা কি কি টুল পাচ্ছি? মিডল প্যালিওলিথিক tools are the smaller in the size and consist flake tools such as scrapers, points, borers, etc. And the upper Paleolithic culture belong to late Pleistocene and it's characterized by the blade technology leading to the production of long, slender-looking backed blade, points, saw edge blades, etc. অর্থাৎ এখানে আপার পিরিয়ড থেকে কিন্তু আমরা আরো ফাইনিং টুল পাবো এবং ব্লেড চলে আসছে মোটামুটি আপার পিরিয়ড থেকে। অ্যান্ড ইন সাকসিডিং টু মেসোলিথিক টুলস বিকাম ভ্যারি স্মল। মেসোলিথিককে মাইক্রোলিথিক টুলসও বলা হয়। মেসোলিথিক টুলস মোর very small and teeny size and generally measuring a few centimeters length, and this type include backed blades, lunate, triangles, point, etc. And the all used to prepare the composite implements such as arrowhead, spearheads, harpoons, that is the etc. And rock and intentional burial of the dead also come in the Mesolithic stage. Mesolithic stage কিন্তু আমাদের বিভিন্ন মানে আগুনে ইন্টেনশনাল বিউরাল হচ্ছিল। আমার রক আর্টের যে পাহাড়ে যেসব কি বলে গুহার মধ্যে চিত্র ছিল, গুহার চিত্র আঁকা হতো, সেখান থেকে কিন্তু আমাদের মানে শুরু হয়ে যায়। তো দ্যাট মিনস এই যে প্রি হিস্ট্রিতে আমরা যে চর্চা করলাম, প্রি হিস্ট্রিতে আমরা মোটামুটি এটাই বলতে পারবো যে প্রি হিস্ট্রিতে এখানে যেমন আমাদের এটা কি বলে এই সম্বন্ধে এখানে কিন্তু রিটেন রেকর্ড কিন্তু আমাদের সেরকম পাওয়া যায় না প্রি হিস্ট্রিতে। আমরা কি বলে যে এক্সপ্লোর করার পর, এক্সকেভেশন করার পর যা কি মানে কিছু রক আর্টস রয়েছে, রক আর্টস থেকে আমরা একটা অনুমান করতে পারি, কিংবা যেসব কিছু স্কেলিটন পাচ্ছে সেখান থেকে আমরা অনুমান করতে পারি। তো পল টার্নার যে রয়েছে সেটা কিন্তু প্রিহিস্টরিক টার্মটা কিন্তু সে পল টার্নার coined the prehistoric to explain the finds that he had made the cave southern France, and the word prehistoric term is the first coined by the Daniel Winson in 1851. and all of you আমরা যেমন যেটা জানি প্রিহিস্টরিক যেটা পিরিয়ডটা রয়েছে, যে প্রিহিস্টরিক পিরিয়ড ইজ ডিভাইডেড ইনটু তিনটা স্টেজ রয়েছে, একটা লোয়ার প্যালিওলিথিক, একটা মিডল প্যালিওলিথিক, একটা আপার প্যালিওলিথিক। এবং এই যে লোয়ার প্যালিওলিথিক এবং প্রিহিস্টরিক যে স্টোন টুলস রয়েছে এবং সেগুলোকে কিন্তু আমরা দুটো ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে। যেমন একটা আমাদের বলছি যে আমরা টুলস ফর হেভি ওয়ার্ক দ্যাট ইজ the heavy duty tools, and tools for light work that means light duty tools, that is and lower প্রত্যেকটা যে কালচার রয়েছে, লোয়ার প্যালিওলিথিক কালচার, মিডল প্যালিওলিথিক কালচার, আপার প্যালিওলিথিক কালচার, টুলস গুলো কিন্তু আলাদা আলাদা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আলাদা আলাদা কি টুলস রয়েছে, যেমন লোয়ার প্যালিওলিথিকে আমরা বললাম যে হ্যান্ড এক্স, ক্লিভার রয়েছে, মিডল প্যালিওলিথিকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে ফ্ল্যাগ টুলস রয়েছে, আপার প্যালিওলিথিকে আমরা যেমন ব্লেড টেকনোলজি পাচ্ছি, তারপর মেসোলিথিকে আমরা কি বলে আরো ছোট সাইজের টুল পাচ্ছি। এটা হচ্ছে প্রিহিস্ট্রি সম্পর্কে এটা সামান্য। এবার আমরা প্রোটোহিস্ট্রি জানবো এবং সিভিলাইজেশন জানবো, যে প্রোটোহিস্ট্রি কি, সিভিলাইজেশন কি, তারপর বিভিন্ন কি কি মেথড রয়েছে সেই মেথড সম্পর্কে আমরা দেখবো। তো প্রোটোহিস্ট্রি হচ্ছে the term la protohistoric was the first coined by the French to refer to a period transport between the prehistory and true historical period. That means আমরা যে তিনটা ভাগ করি, একটা প্রিহিস্ট্রি, একটা প্রোটোহিস্ট্রি, একটা হিস্ট্রি। তো প্রোটোহিস্ট্রি হচ্ছে প্রিহিস্ট্রি অ্যান্ড হিস্ট্রির কিন্তু মধ্যখান। প্রিহিস্ট্রিতে যেমন কিছুই সেরকম পাওয়া যাচ্ছে না, সেরকম কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না আমরা একটা, কিন্তু প্রোটোহিস্ট্রিতে আমরা কিছু তথ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু পুরোপুরি কোনো কিন্তু আমরা রিটেন রেকর্ড সেরকম আমরা পাবো না কিন্তু। And in India vary it suits India varies well first before the Harappan or Indus Valley script and decimated. Secondly,
First, before historical period, there is evidence of writing in the Harappan or Indus Valley scripts, though as yet anticipated. Secondly, the Vedic literature was in the oral setup of 4th century AD or so. Its antiquity goes back up the 2nd millennium BC, and it is an important source for the reconstructing our early social, political, and religious literary history. Moreover, contemporary with much of the Vedic literature, there is evidence from all over India about early metal using communities. However, this is certainly prehistory in the one sense, because there is no trace of writing in the case of, in any case. But since this period also runs parallel with the Vedic literature, and it has been included under the proto-history, সেখানে যেমন আমরা প্রোটো-হিস্ট্রিতে কি পার্টিকুলার যেমন কিছু আমরা ভেদিক লিটারেচার এখানে কিন্তু এটাতে চলে আসছে এই প্রোটো-হিস্ট্রির মধ্যে। and the cultural panorama of the proto-history in India began with the Neolithic phase. Neolithic phase থেকে কিন্তু আমাদের proto-history মোটামুটি এই এরাটা কিন্তু চালু হচ্ছে, and in সে বিভিন্ন জিওগ্রাফিক্যাল জোনসে কিন্তু হচ্ছে, যেমন নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়াতে ইনক্লুডিং কাশ্মীর অ্যান্ড সাবাত ভ্যালি, Vindhyan Plateau of Bilan Valley, Kaimur Hills and the Chotnagpur Plateau, northern Bihar, northern eastern region covering all the northeastern states and adjacent of sub-Himalayan regions, central eastern region of the Bengal, Bihar and Orissa complexes, the southern region covering the peninsular India except Kerala. অর্থাৎ এখানে এইগুলোতে যে জায়গাগুলো রয়েছে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া, কাশ্মীর, সাবাত ভ্যালি, ভিন্ধ্যান প্লেটো, ছোটনাগপুর প্লেটো, কাইমুর হিলস, বিহার, নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন এইসব কিন্তু নিওলিথিক ফেজের সময় কিন্তু এগুলো আমাদের প্রোটো-হিস্ট্রি কিন্তু আমাদের তথ্য আমরা পেয়ে যাচ্ছি। যেমন it is a fast settled way to life define the permanent trade tool industries, some degree of reliance on hunting, gathering and fishing, and the findings from the Mehergarh in Balochistan and Lahora Deva in the eastern UP suggest that the Neolithic phase began around 6000 BC তে আমাদের মোটামুটি এই যে যেটা মেহেরগড় রয়েছে, বালুচিস্তানের মেহেরগড় রয়েছে, এবং লথুরা দেবা যেটা উত্তরপ্রদেশের লাহোরা দেবা যেটা স্থান থেকে কিন্তু আমরা নিওলিথিক ফেজে যে আমাদের টাইম সেটা মোটামুটি 6000 BC আমরা মোটামুটি জানা যাচ্ছে। and under the proto-history are also included not only the Indus civilization but also the various Harappan cultures of Gujarat, Punjab, Haryana, late Harappan, black and red orchid painted pottery cluster on the Ganga Jamuna Ropar, and various Chalcolithic cultures of the Rajasthan, central India, middle and lower Ganga Valley and the Deccan. এখানে বিভিন্ন রকম কালচার যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, পেন্টেড গ্রে কালচার, জারোয়া কালচার, এগুলো পেন্টেড রেড ব্ল্যাক পটারি কালচার, জারোয়া কালচার, এসব কি সেটা তোমরা পরে হয়তো এখানে চর্চা করবো, তখন আমরা জানতে পারবে। তো এইসব এই কালচারের মধ্যে কিন্তু আমাদের প্রোটো হিস্ট্রি কিন্তু আমরা এখানে নিদর্শন থাকছে। তাছাড়া কায়াথা, মালওয়া, জারোয়া কালচার আর দ্য মেজর এক্সাম্পল অফ দ্য চ্যালকোলিথিক স্টেজ। আমরা চ্যালকোলিথিক স্টেজে কিন্তু এরা পেতে আমরা পাচ্ছি। টু দিস proto-historic phase also may be the assigned the non-iron using painted greyware culture and the Ganga Valley and the megalithic culture of the South India. অর্থাৎ আমরা প্রোটো হিস্ট্রি থেকে আমরা এখান থেকে আমরা যেসব আমাদের তথ্য আমরা যেটা পেতে পারি, যে প্রোটো হিস্ট্রি মোটামুটি কিছু তথ্য রয়েছে এবং তার মানে কিছু ইকুইপমেন্টস বা কিছু টুলস আমরা পাই, সেখান থেকে আমরা কিছু একটা অনুমান করা যাচ্ছে। যেমন এখানে কিছু যেমন এই কোথাও কি বলে এক্সপ্লোর করার পর কিছু পটারি চলে এসছে, কিছু যেমন কি বেদিক যে কালচার আছে সেটাও কিন্তু প্রোটো-হিস্ট্রির মধ্যে চলে আসছে। এবং আমাদের যেখানে যেসব নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে, যেমন নর্থ ছোটনাগপুর প্লেটো, বিহার, বেঙ্গল, কৈমুর হিলস, কাশ্মীর ভ্যালি, এগুলো তো কিন্তু আমাদের প্রোটো-হিস্ট্রির নিদর্শন পাচ্ছি। এবং মোটামুটি যেটা মেহেরগড়ের যে বালুচিস্তান রয়েছে এবং উত্তরপ্রদেশের লহরা দেবা যেটা রয়েছে, সেখান থেকে যেটা নিওলিথিক ফেজের শুরু মোটামুটি আজ থেকে মোটামুটি 6000 BC, 6000 BC আগে এটা শুরু হয়েছে এটা মনে করা হবে। প্রি হিস্ট্রি, প্রোটো হিস্ট্রির পর আমরা এবার সিভিলাইজেশন দেখবো। সিভিলাইজেশন হচ্ছে the word civilization refers to an advanced state of human society with high level of culture including the city life, state level of government. Okay, and we may recall here that the anthropologist Gordon Childe proposed the following constituent of the civilization was Gordon Childe, যে একজন অ্যানথ্রোপোলজিস্ট রয়েছে, তিনি কিন্তু কি বলে
সিভিলাইজেশন হওয়ার জন্য কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া কিছু বলেছেন, সেই ক্রাইটেরিয়া কিছু হচ্ছে যেমন যে লার্জ আরবান সেন্টার হবে, ফুল টাইম স্পেশালাইজড অকুপেশন হবে, প্রাইমারি প্রডিউসার অফ ফুড হবে, পেইং সারপ্লাস টু ডিটি অ্যান্ড রুলার্স, মনুমেন্টাল আর্কিটেকচার হবে, রুলিং ক্লাস দ্যাট ইজ দ্য exempt from the manual labor, system for recording information হবে, development of exact or practical science হবে, advancement metallurgy, internal and external trade হবে। এইসব কিছু কিন্তু আমরা কিন্তু ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনের সাথে কিন্তু মেসোপটেমিয়া সিভিলাইজেশন, মেসোপটেমিয়া এবং ইজিপ্টিয়ান সিভিলাইজেশনে কিন্তু উপরোক্ত সমস্ত ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আমাদের রয়েছে। যেমন আমাদের জানতাম এটা আরবান সোসাইটি রয়েছে, ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন, সেখানে ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল কিন্তু ট্রেডও হতো। তো এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়া কিন্তু এগুলো ফুলফিল করছে, অ্যান্ড ইট কাভার্ড অ্যান এরিয়া ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য বোথ দিস সিভিলাইজেশন অ্যান্ড ফ্লারিশড from the beginning of the 3rd millennium to middle of the 2nd millennium BC, and Harappa, Mohenjo-daro যেসব সাইট রয়েছে, ধোলাভিরা, লোথাল, কালীবাঙ্গান আর দ্য সাম অফ দ্য মেজর সাইটস অফ দ্য, এগুলো কিন্তু সিভিলাইজেশনে কিন্তু মেজর সাইটস বলা যেতে হবে। কালীবাঙ্গান একটা মেজর পোর্ট ছিল আমাদের, যে পোর্টের মাধ্যমে কি বলে লোথাল আমাদের পোর্ট ছিল, যেখান থেকে কিন্তু আমাদের মানে ব্যবসা বাণিজ্য, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ট্রেড হতো। তো এই হচ্ছে আমাদের ভাগগুলো, যে প্রি হিস্ট্রি একটা রয়েছে, একটা প্রোটো হিস্ট্রি রয়েছে, একটা রয়েছে সিভিলাইজেশন রয়েছে। অ্যান্ড সিভিলাইজেশন এবং ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কিন্তু মোটামুটি যেটা বলা হয় যে ডিক্লাইন, ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন ডিক্লাইন বাই অ্যাবাউট দ্য 1500 BC, and probably due to the loss of external trade, but the traditional interpretation attribute this the decline of the invention of the Indo-Aryan speaking groups from the Central Asia। আমরা জানি যে এখানে মানে সিভিলাইজেশন, ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন মানে যে পতন হয়েছিল তার বিভিন্ন কিন্তু কারণ রয়েছে, এবং সেই কারণগুলোর মধ্যে একটা বলা হয় যে কি হলো, সেখানে ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ট্রেড কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার জন্য হয়েছে। কিন্তু তাছাড়া আরো বিভিন্ন যে কারণ রয়েছে, যেমন একটা প্রমুখ কারণ যেটা থাকে আমাদের, যেটা জানি যে আর্যদের আক্রমণের ফলে কিন্তু হয়েছে। যে আরিয়ান কালচার রয়েছে, আরিয়ান কালচার ইনিশিয়ালি সেন্টার্ড ইন দ্য এরিয়া অ্যান্ড দ্য ইন্ডো-গ্যাঞ্জেটিক ডিভাইড অ্যান্ড rural way to life, the based essentially on cattle pastoralism and rudimentary agriculture। এবং যারা আর্যরা ছিল তাদের কাছে জানতাম যে আমরা ঘোড়া ছিল এবং লোহার যন্ত্রপাতি ছিল, কিন্তু ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে ঘোড়ার কিন্তু বা এই লোহার যন্ত্রপাতি সেরকম কিন্তু তারা ব্যবহার জানতো না। তার ফলে কিন্তু ওই আর্যরা এসে কিন্তু আমার সিন্ধু সভ্যতা এখানে আধিপত্য স্থাপন করে এবং সিন্ধু সভ্যতা কিন্তু পতন হয়ে যায়, এরকম কিন্তু মনে করা হয়। তারপর কিন্তু আমরা যে যেমন ফার্স্ট মিলেনিয়াম বিসিতে যখন বুদ্ধিজম এবং জৈনিজম কিন্তু বুদ্ধিজম এবং জৈনিজম কেম আপ and also new phases of the urbanization, যখন কি বলে বুদ্ধিজম এবং জৈনিজম আছে, তখন কিন্তু বিভিন্ন রকম আমাদের আরবান কালচার কিন্তু আমাদের দেখতে পাওয়া যায়। এটাকে কিন্তু সেকেন্ড আরবান কালচার আমরা বলতে পারবো। সেইখানে কিছু কিছু যেমন শহর যেটা সিটিস রয়েছে, আমার সেই সিটিসগুলো আমাদের হচ্ছে পাটলিপুত্র রয়েছে, উজ্জয়ন রয়েছে, এসব কিন্তু আমাদের কিন্তু এগুলো সব আরবান কালচারের মধ্যে আমরা বা সিভিলাইজেশন কালচারের মধ্যে আমরা চলে আসবো। তো এই হচ্ছে আমাদের প্রি হিস্ট্রি, প্রোটো হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন। এরপরে আমরা দেখবো যে আর্কিওলজিক্যাল যে আর্কিওলজি রয়েছে, তো কনসেপচুয়াল ডেভেলপমেন্ট কি রয়েছে, কনসেপচুয়াল কি ডেভেলপমেন্ট রয়েছে, কিভাবে তার ভাগ রয়েছে, কনসেপচুয়াল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, তার মধ্যে কালচার হিস্ট্রি রয়েছে, রিকনস্ট্রাকশন অফ লাইফ ওয়েজ রয়েছে, নিউ আর্কিওলজি রয়েছে, ইন্টারপ্রেটিভ আর্কিওলজি রয়েছে। তো আর্কিওলজিক্যাল যে কনসেপচুয়াল ডেভেলপমেন্ট রয়েছে, তো আর্কিওলজি কনসেপচুয়াল ডেভেলপমেন্ট দেখবো। যেমন আর্কিওলজি deals with the study of antiquarian remains which are brought together under the phrase of archaeological record, and it has 3 to 4 major components. First, there are the individual objects ranging from stone tools to pots and pans to metal objects to beds, pendants and the other ornaments to seal and the coin. Second category is the consist of a variety of features, structures and monumentals such as the hearths, house, floors, religions, military and commercial structure and burials and burial monuments. And then there are the some art creations such as the painted insides, designs on pottery, terracottas or metal figurines and rock art. But the archaeological record also include
materials and remains which although not made by men are closely associated with the archaeological site, such as soil, sediments, plants, animals, remains or rocks and স্টোন পিসেস। যে অর্থাৎ এই যে আর্কিওলজিক্যাল যে আমাদের বিভিন্ন যে আর্কিওলজি যে ডিলস করছে আমাদের, সেখানে কিন্তু কি কি বিভিন্ন রকম যে ভাগ আমাদের মানে যে কনসেপচুয়াল যে ডেভেলপমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো একটা হচ্ছে যে আমাদের যেমন যেখানে যে ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্ট রেঞ্জ, সেটা স্টোন হতে পারে, স্টোন থেকে শুরু করে আমাদের কি বলে মেটাল অবজেক্ট হতে পারে। দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা কি বলে স্ট্রাকচার, এখানে স্ট্রাকচারাল মনুমেন্ট কি কি রয়েছে, কি হাউস কি বাড়ির কি ছাদ রয়েছে বা কিরকম কমার্শিয়াল কিছু স্ট্রাকচার রয়েছে, কিছু বিউরিয়ালস পাওয়া যেতে পারে, সেগুলো থেকে আমরা কিন্তু জানবো। অ্যান্ড অন দ্য ল্যান্ডস্কেপ উই নোটিস দিস দ্য ভেরিয়াস ক্যাটাগরিজ অফ অ্যান্টিকুয়ারিয়ান রিমেন্স are the generally found together as a clusters, and these clusters are called sites, which may be small or large, like the Mohenjo-daro and Harappan mounds, depending upon the type of human activity that took place on these sports. Archaeological sites are the again distinguished into various class such as habitation sites, animal penning station, and factory sites, religious sites, commercial sites, military sites, and all etc. And the late the archaeologist David Clark, in his the famous article entitled "The Archaeology, the Loss of Innocence," published in the journal Antiquity, characterizes this the changes as a successive stage of consciousness, self-consciousness, critical self-consciousness, and self-critical self-consciousness. That is the late David Clark, his famous article entitled "The Archaeology, the Loss of Innocence," published in the journal Antiquity, characterized these changes as a successive stages of this stage: consciousness, self-consciousness, critical self-consciousness, and self-critical consciousness. এই ডেভিড ক্লার্ক যেটা আছে তার কি বলে আর্টিকেলে কিন্তু এই চারটে ভাগে একটা মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে যেখানে যে সেলফ কনসিয়াস রয়েছে, ক্রিটিক্যাল সেলফ কনসিয়াসনেস রয়েছে, সেলফ ক্রিটিক্যাল ভাগ করা হয়েছে। তো এইভাবে আমরা আর্কিওলজির যে কনসেপচুয়াল ডেভেলপমেন্ট রয়েছে, কনসেপচুয়াল ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন কি কি ভাগ রয়েছে আমরা এবার কিছু কিছু ভাগ আমরা দেখব। যেমন ইন দ্য অ্যান্টিকোয়ারিয়ান স্টেজ উইচ লাস্টেড টিল দ্য আর্লি ডিকেডস অফ 19th century in the Europe and elsewhere in the world, amateurs from the different walk of life took interest in the cultural heritage of their respective countries and went to the landscape on so to obtain the first-hand information about the places, forts, paintings, sculptures, and other striking antiquarian remains dotting the landscape. The prepared short description of the remains along with the sketches and drawings, and these studies were a random type motivated by the general human arts like the curiosity about the surroundings, spirit of romanticism, adventure, instinct on the pleasure, respect to the ancestors, and the notions knowledge, if it existed all, was the a simple nature. There was nothing like an commonly accepted the methodology. Rather, amateurs felt free of the adopt their own methods of the common sense for the describing, illustrating the ancient remains. It was only in the second quarter that the element of acquiring knowledge about the past societies through their discarded items not only the emerged into the pictures but witnessed there are four swift shifts in the perspective, and this knowledge seeking perspective are called the culture history. This knowledge of the seeking perspective are the culture history, reconstruction of life ways, new or processual archaeology, and the and the identical or the interpretative tense. And we will this the four culture history, reconstructing of life ways, new archaeology or processual archaeology, and interpretive archaeology. We will discuss four of the term. That is the first one is the culture history. The culture history, what is the culture history? Culture history, the credit for introducing the knowledge perspective by this dividing the pre-literature past of Europe goes the C.J. Thompson, the curator. C.J. Thompson, he was the curator of the Royal Danish National Museum of the Antiquities in Copenhagen. And C.J. Thompson was confronted with the task of cataloging a huge collection of stone tools and metal objects, ceramics, and other antiquities
that had the accumulated in the museum, partly by way of his using common sense and also based upon the ethnographic parallels. C.J. Thompson finally arrived at threefold classification of the object in the collection, and this is the famous three-age system which appeared in the print of 1836. According to the schemes, there three major age existed in the pre-Christian past of the northern Europe is the stone, bronze and iron. তো সিজে থমসন আমার তিনটে কি বলে তিন ভাগে ভাগ করা, স্টোন এজ, ব্রোঞ্জ এজ এবং আয়রন এজে ভাগ করা হয়েছে। এবং দ্য সেকেন্ড মেজর কন্ট্রিবিউশন মেড বাই দ্য থমসন, সিজে থমসন, lies in the fact that he was probably the first antiquarian worker to highlight the fact that antiquarian remains provide knowledge or information about the ancient human societies. And he specifically pointed out that these remains could inform us about the ancient cultures and burial practice, ancient environments, even about the past human migrations. And Sir John Lubbock divided the Stone Age into the Paleolithic and the Neolithic. John Lubbock divided the Stone Age into Paleolithic and Neolithic periods in the year of 1865, and soon thanks to discover the French gave several stages. Lower, middle, and upper were recognized within the Paleolithic, and several stages were noted with the Bronze and Iron Age. And the culture history perspective thus enabled archaeologists to recognize several stages in the development of human culture and also obtain some basic information about the each cultural stage. That means culture history is the enable to archaeologists to recognize the several stages in the development of human culture ki develop hoye tar bibhinno stage সম্পর্কে আমাদের বলছে, and also obtain the some basic information about the each cultural stage, and each cultural stage কি development যে কি টুলস হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমরা কিন্তু কালচার হিস্ট্রিতে পাচ্ছি। The second one is the reconstruction of the life ways. Reconstruction of the life ways. What is the reconstruction of the life ways? The reconstruction of the archaeological discoveries of the last quarter of the 19th and first quarter of the 20th century makes it clear us that this period witnessed many large-scale excavations in various parts of the old world. This led to the recognition of all important Bronze Age civilization that we know today. Henrik Selman, excavationist at the Turkey, exposed and Arthur Evans' work at the Nus Cave as the Kraton and the Minoan civilization, and Leonard Woolley exposed the remains of the Mesopotamian civilization. Finders Petrie and others gave us the Egyptian civilization. John Marshall and his colleague exposed the remains of the Indus civilization. One thing will not fail to notice that the civilization couldn't be identified because the excavation was conducted on a large scale. Almost entire towns were exposed to view, and town layouts with the imposing structure like places, temples, and elaborate burial tomb containing treasures were laid bare, and it was thus possible reconstruct life ways of these dwellers. That means the reconstruction of the life ways history is the reconstruction of life ways. Various excavationists and archaeologists বিভিন্ন এক্সকেভেশন করে এবং এক্সকেভেশন করার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় এক্সকেভেশন, যেমন টার্কিতে এক্সকেভেশন করা হয়েছে। জন মার্শালস তার যে সহকর্মী রয়েছে তারা কিন্তু কি বলে ইন্ডাস সিভিলাইজেশনে কিন্তু এক্সকেভেশন করেছে, এবং এইসব সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন নিদর্শন কিন্তু আমরা পেয়েছি। অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ান ইজ দ্য and the most important is the new archaeology or the processual archaeology. New archaeology, what is the new archaeology? The first new archaeology is that means the first explicit effort and developing the theoretical structure of archaeology were made by the publication like Gordon Childs, the famous anthropologist, and together the past Graham Clark's Archaeology and Society and Stuart Pigot's approach to the archaeology
all published in the second quarter of the last century. Archaeologists and the Lewis and Winford from the US and David Clark from the England were mainly responsible for the emergence of new archaeology in the 1960s, and both emphasized the systematic nature of the culture and held that the archaeologists should identify not only its component but their interconnection as well as this alone give clues about the past culture. And processual archaeology also emphasized the role of the environmental in the functioning of human cultures. In fact, Binford adopted the definition of human culture as an extra-somatic means adaptation of the respective environmental settings. Louis Binford is the new archaeologist, and Louis Binford and from the US and David Clark from the England. এরা কিন্তু কি বলে নিউ আর্কিওলজি সম্পর্কে কিন্তু আমাদের এমার্জেন্স 1960 থেকে এমার্জেন্স করে, এবং এরা যে both emphasize the systematic nature of culture and held the archaeological study identify not only the components of their interconnection as well as this alone give clues about the past culture process. And processual archaeology also emphasized the role of the environment in the function of human culture. আমাদের পরিবেশের কি রয়েছে হিউম্যান কালচারে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা একটা আলোকপাত করে। এবং এদের মধ্যে সব থেকে মানে গুরুত্বপূর্ণ যেটা নাম হচ্ছে সেটা হচ্ছে এলআর বিনফোর্ড, যেটাকে নিউ আর্কিওলজিস্ট বলা হয়। নিউ আর্কিওলজির ক্ষেত্রে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ নাম। And the fourth one is that is called the interpretative anthropology. Interpretative anthropology is that 1980s in some reaction started coming up and the raising doubts and objection about the functionalist and behavioral oriented approaches of the new archaeology. Ian Hodder, the interpretative archaeologist Ian Hodder of Cambridge University, took the lead in the staging the reaction, and which over the last quarter century developed the interpretative anthropology. Interpretative anthropology had also come to know the archaeology of mind. It brought to fore human cognitive abilities, sentiments, feelings, sentiments, feelings, and emotion. This led to the growth of definite trends such as the cognitive archaeology, symbolic archaeology, structuralist archaeology, and hermeneutical archaeology, as against the use of the scientific method. Emphasize the new archaeology, post-processual archaeology treats archaeological record as a text, and that is the meaning in terms of the human minds needs to be retrieved by the methods of interpretation. And that means the archaeological conceptual perspective, that means this knowledge seeking perspective. This knowledge seeking perspective called the four parts, that the new and culture history. One is culture history, reconstruction of life ways, and new or processual archaeology, and the fourth one is the identical or interpretative trends. That আজকে যেটা আমরা চর্চা করলাম যেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে ব্লক 1, যেটা ব্লক 1 এর আমাদের যেটা রয়েছে ডেফিনেশন এন্ড স্কোপ। ডেফিনেশন এন্ড স্কোপে আমাদের ইউনিটস 1, ইউনিট 2 এন্ড ইউনিট 3 তে ইউনিটস 1 হচ্ছে আমাদের ডেফিনেশন এন্ড স্কোপ। তো ডেফিনেশন স্কোপে আমরা যে অ্যানথ্রোপোলজি সম্পর্কে আমাদের কি অ্যানথ্রোপোলজি কি রয়েছে, আমরা দেখলাম যে অ্যানথ্রোপোলজি হলিস্টিক সায়েন্স, মানে মানুষের সমস্ত কিছু চর্চা করা হয়, হলিস্টিক স্টাডি অফ হিউম্যান বিং। এবং অ্যানথ্রোপোলজির যে 4টা ভাগ আমরা জানি, যে একটা ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি, একটা সোশ্যাল কালচারাল অ্যানথ্রোপোলজি, একটা আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি, একটা লিঙ্গুইস্টিক অ্যানথ্রোপোলজি। তো আমাদের এই 4টা ভাগের মধ্যে রয়েছে, 4টা ভাগের মধ্যে ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি, সোশ্যাল অ্যানথ্রোপোলজি আমাদের ইম্পর্টেন্ট, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট রয়েছে। কিন্তু আরেকটা যেটা পার্ট রয়েছে আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি। আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি আমরা সম্পর্কে আমরা চর্চা করলাম। আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি কি হচ্ছে? আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি এটা গ্রিক ওয়ার্ডস রয়েছে, যেটা আর্কিওস এবং লোগোস থেকে এসছে। আমি একবার রিপিট করে দিচ্ছি, আর্কিওস এবং লোগোস থেকে এসছে। আর্কিওস মানে হচ্ছে যে এনসিয়েন্ট, এবং লোগোস মানে হচ্ছে স্টাডি। তো মানে আর্কিওলজি হচ্ছে যে স্টাডি অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য পাস্ট। এবং ইউএসএতে কিন্তু এটা অ্যানথ্রোপোলজির ব্রাঞ্চ ছিল, কিন্তু ইউরোপে এটা কিন্তু আলাদাভাবে কিন্তু সেরকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু পড়া হতো না। তারপর কিন্তু ধীরে ধীরে কিন্তু আমাদের আর্কিওলজিক্যাল যেটা ছিল আর্কিওলজি ছিল সেটা কিন্তু অ্যানথ্রোপোলজির পার্ট হয়ে গেল, এবং সেটা আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি হিসাবে আমরা দেখলাম। এবং আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি হিসাবে আমরা এটাকে আমাদের তারপর আমরা প্রিহিস্ট্রি দেখলাম। প্রিহিস্ট্রিতে যেখানে আমাদের পল টার্নার যেটা রয়েছে সেই প্রিহিস্টোরিক টার্ম বলা হয়েছে, এবং ড্যানিয়েল উইলসন 1851 কিন্তু এই কি বলে এই প্রিহিস্ট্রি কিন্তু কি বলে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে। এবং
আমাদের কিছু কিছু কি বলে এই সাইটস কি রয়েছে, যেমন ভারতে কি বলে কর্ণাটকা রয়েছে আর ত্রিরাপক্কম রয়েছে, এই সাইটসগুলো দেখতে পেয়েছি। এবং প্রিহিস্ট্রিক পিরিয়ডকে কিন্তু আবার কিন্তু তিনটে ভাগে ভাগ করে, একটা হচ্ছে লোয়ার বললাম, একটা মিডিল বললাম, একটা আপার প্যালিওলিথিক বললাম। এবং প্রিহিস্ট্রিক টুলসও কিন্তু আবার দুটো ভাগে ভাগ করেছে। প্রিহিস্ট্রিক টুলস কি রয়েছে, প্রিহিস্ট্রিক টুলসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা রয়েছে আমাদের যে হেভি ওয়ার্কআউট, যেটা হেভি ডিউটি টুলস আছে, একটা হচ্ছে লাইট ওয়ার্কআউট মানে লাইট টুলস আছে, যেটাতে কি মোটামুটি লাইট ডিউটি টুলস দেখতে পাওয়া যাবে। এবং এইভাবে লোয়ার প্যালিওলিথিক কিন্তু লোয়ার প্যালিওলিথিক, মিডিল প্যালিওলিথিক এবং আপার প্যালিওলিথিক টুলসের কিন্তু বিভিন্ন রকম ভ্যারাইটিস রয়েছে। ভ্যারাইটি কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা যখন লোয়ার থেকে আমরা আপার যাচ্ছি, টুলসের কিন্তু টেকনোলজি কিন্তু ডেভেলপ হচ্ছে। লোয়ার প্যালিওলিথিক থেকে আমরা টুলস পাচ্ছি, ক্লেভার্স পাচ্ছি, হ্যান্ডেলস পাচ্ছি। মিডিল প্যালিওলিথিক থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কি বলে ফ্লেক টুলস পেয়ে যাচ্ছি। এবং আপার প্যালিওলিথিক থেকে আমরা ব্লেড পেয়ে যাচ্ছি। এবং মেসোলিথিক এবং মাইক্রোলিথিক আমরা কিন্তু আরো ছোট এবং ফাইনিং টুলস পেয়ে যাচ্ছি। তারপর প্রোটোহিস্ট্রিতে পড়েছে, প্রোটোহিস্ট্রিতে আমরা যেমন জানছি যে প্রোটোহিস্ট্রি কি বলে, কি আমাদের কি বলে তথ্য পাচ্ছি এখানে। যেমন আমরা বেদিক কালচারকে দেখতে পেয়ে যাচ্ছি। তারপর বিভিন্ন প্রোটোহিস্ট্রিক যে কি রয়েছেন নর্থ কাশ্মীর সাওয়াত ভ্যালি, ভিন্দান প্লেটোতে আমরা তথ্য পাই যাচ্ছি। এবং যেটা মেহেরগড়ের কি বলে বালুচিস্তান এবং উত্তরপ্রদেশে যে লহরা দেওয়া রয়েছে, সেখানে কিন্তু সেখান থেকে আমরা নিওলিথিক ফেজের যে কবে শুরু হয়েছিল সেটা মোটামুটি 6000 বেশি আমরা বলতে পারছি। তাছাড়া বিভিন্ন যে কালচার রয়েছে, যেমন কি বলে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা, হরপ্পান কালচার, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড ওয়ার কালচার রয়েছে, অর্চে পেন্টেড পটারি রয়েছে, তাছাড়া বানাস রয়েছে, কায়াথা রয়েছে, মালওয়া কালচার রয়েছে। এগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে প্রোটোহিস্ট্রির মধ্যে আমরা নিদর্শন পেয়ে যাবো। তারপর দেখছি আমরা সিভিলাইজেশন দেখলাম যে আমরা সেখানে সিভিলাইজেশন গর্ডন চাইল্ড সিভিলাইজেশন সম্পর্কে যেসব বৈশিষ্ট্য বা যেসব কি বলে ক্যারেক্টারিস্টিক থাকা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আরবান সেন্টার থাকতে হবে, ফুল টাইম স্পেশালিস্ট অকুপেশন থাকতে হবে, প্রাইমারি প্রডিউসার অফ ফুড থাকতে হবে, তারপর মনুমেন্টাল আর্কিটেকচার থাকতে হবে। এই সমস্ত কিন্তু আমাদের কিন্তু সিভিলাইজেশনের কিন্তু এগুলো বৈশিষ্ট্য থেকে থাকবে। এবং ইন্টারভেসিভ সিভিলাইজেশন, মেসোপটেমিয়ান সিভিলাইজেশন, ইজিপ্টিয়ান সিভিলাইজেশন কিন্তু উপরোক্ত সমস্তগুলো কিন্তু এগুলো ফুলফিল করছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, ধোলাভিরা, সুরকাতোডা, লোথাল, এইসব বিভিন্ন কিন্তু সাইটস এগুলো। হরপ্পা সিন্ধু সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা, এগুলো কিন্তু বিভিন্ন সাইটস। এবং এই সমস্ত সাইটগুলো কিন্তু সিভিলাইজেশনে কিন্তু আমাদের নিদর্শন কিন্তু আমরা দিচ্ছে। তাছাড়া আমরা দেখলাম যে ওই যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনে কি বলে ডিক্লাইনের পিছনে, পতনের পিছনে বিভিন্ন রকম কারণ থাকে, তার মধ্যে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ট্রেড নষ্ট হওয়ার কারণ রয়েছে। তাছাড়া যে ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কি বলে, ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন যেটা আমাদের কি বলে মনে করা হয় যে আর্যদের আক্রমণে কি বলে বিনাশ হয়েছে, মানে আর্যদের আক্রমণের ফলে তারা কি বলে সভ্যতার পতন হয়েছে মোটামুটি 1500 BC। এবং তারপর আর্কিওলজিক্যাল কনসেপচুয়াল ডেভেলপমেন্টে আমাদের কি বলে কি আর্কিওলজি কি ডেভেলপমেন্টস হয়েছে, এবং যে এখানে যে চারটা যে আমরা কি বলে ভাগ রয়েছে, একটা কালচার হিস্ট্রি রয়েছে, দ্বিতীয় হচ্ছে রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য লাইফ ওয়েজ রয়েছে, অ্যান্ড 3 নম্বরে আমরা দেখতেছি নিউ আর্কিওলজি বা প্রসেসুয়াল আর্কিওলজি। নিউ আর্কিওলজিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিউ আর্কিওলজি এলআর বিনফোর্ড এবং ডেভিড ক্লার্ক কি বলে নিউ আর্কিওলজিতে কি বলে আমাদের কন্ট্রিবিউট করছে। অ্যান্ড তারপর হচ্ছে ইন্টারপ্রেটেটিভ আর্কিওলজিতে ইয়ান হডার, যিনি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, সেটা তিনি কিন্তু ইন্টারপ্রেটিভ আর্কিওলজিতে বিভিন্ন কন্ট্রিবিউশন করছে। ইন্টারপ্রেটিভ আর্কিওলজি কি হতে পারে এই ক্ষেত্রে। কালচার হিস্ট্রিতে আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি, কালচার হিস্ট্রি যেরকম যে যেটাতে আমাদের যে আর্কিওলজিস্ট অবদান রেখেছে, সেটা হচ্ছে যে সিজে থমসন, যে রয়্যাল ড্যানিশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম অ্যান্টিকুইটিস অফ কোপেনহেগেনের কি বলে কিউরেটর রয়েছে। এবং তিনি কিন্তু থমসন কি বলে তিনটে ভাগে ভাগ 3-4 ক্লাসিফিকেশন করছে। এবং এই যে দিস ইজ দ্য ফেমাস 3 সিস্টেম অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য 1836 অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্কিম দ্য মেজর পিরিয়ডস দ্য স্টোন এজ, ব্রোঞ্জ এজ অ্যান্ড আয়রন এজ। অ্যান্ড তারপর জন লুবক ডিভাইডেড দ্য স্টোন এজ ইন্টু দুটো ভাগে, পেলিওলিথিক অ্যান্ড নিওলিথিক। অ্যান্ড তারপর রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য লাইফ ওয়েজে আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে টার্কিতে হোক বা আরো কি বলে অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন এক্সকেভেশন করা হয়েছে। এবং জন মার্শাল এবং তার কি বলে কলিগ কিন্তু ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন কিন্তু এক্সকেভেশন করেছে। অ্যান্ড যেটা থার্ড ওয়ানটা চর্চায় আমরা আগে করেছি যে নিউ আর্কিওলজিতে উইলিস বিনফোর্ড, এবং যেখানে এনভায়রনমেন্টের মানুষের যে কালচারের যে রোল অফ এনভায়রনমেন্ট ইন দ্য ফাংশনিং অফ দ্য হিউম্যান কালচার, মানুষের কালচারে কি এনভায়রনমেন্টের কি রোল আছে। এবং 4 নম্বর আমাদের ইন্টারপ্রেটিভ আর্কিওলজি, যেখানে আমরা দেখতে পেরেছি যে ইন্টারপ্রেটিভ আর্কিওলজি হ্যাজ কামস টু আর্কিওলজি অফ দ্য মাইন্ড অ্যান্ড ইট ব্রট টু ফোর দ্য হিউম্যান কগনিটিভ অ্যাবিলিটিস, সেন্টিমেন্টস, ফিলিংস অ্যান্ড ইমোশনস। আর এক্ষেত্রে ইয়ান হডার, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি, তিনি কিন্তু ইন্টারপ্রেটিভ আর্কিওলজি সম্পর্কে কিন্তু কন্ট্রিবিউট করেছে। তো এইভাবে আমাদের কি বলে যে
আর্কিওলজিক্যাল যে কনসেপচুয়াল এন্ড ডেভেলপমেন্ট রয়েছে সেটা আমাদের এই আজ পর্যন্ত এখানে শেষ হলো। এবং পরের দিন আমাদের যেদিন ক্লাস যদি হয় তখন আমরা আর্কিওলজিক্যাল যে মেথোডোলজি কি মেথোডোলজি রয়েছে, কি ডেভেলপমেন্ট রয়েছে মেথোডোলজিক্যাল, এনভায়রনমেন্ট যেমন প্রথমে আমরা বললাম যে এনভায়রনমেন্টাল আর্কিওলজি রয়েছে, সেটেলমেন্ট আর্কিওলজি রয়েছে, ইথনো আর্কিওলজি রয়েছে, এক্সপেরিমেন্টাল আর্কিওলজি রয়েছে এবং ইথনোলজিক্যাল স্টাডিজ রয়েছে। এই সম্বন্ধে আমরা একটা সামান্য আমাদের একটা চর্চা করবো আমরা, এবং তারপরে মোটামুটি ইউনিট 1টা আমাদের শেষ হয়ে যাবে। তো এটা আমাদের মোটামুটি আজকের প্রথম ক্লাস হয়েছে। প্রথম ক্লাসে তাহলে আমরা ওই ব্লক 1-এর ইউনিট 1টা আমাদের সামান্য চর্চা হয়েছে, এবং আবার যদি পরে ক্লাস হয় তাহলে পরের ক্লাসে কিন্তু আমরা ওই বাকি যে সাইডগুলো আমরা ওই যেটা বললাম যে মেথোডোলজিক্যাল যে ডেভেলপমেন্ট রয়েছে, বাকি যে ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্টাল আর্কিওলজি, সেটেলমেন্ট আর্কিওলজি এবং আরো যে ভাগগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা জানবো। তো তোমাদের ক্লাস আজকে আপাতত এখানেই শেষ হচ্ছে। তো সকলকে ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। আমাদের যদি পরে আবার তোমাদের ক্লাস থাকে তাহলে তোমাদের বলে দেওয়া হবে, ওই যেখান থেকে মেল চলে আসবে, এবং তখন কিন্তু আমরা আবার এই পেপারটা MAN002 পেপারটা কিন্তু আর পরবর্তীকালে আবার কিন্তু মানে পরে যা যা বাকি রইলো সেগুলো কিন্তু আরো কিন্তু চর্চা করব। কোশ্চেন বলছো, প্লিজ গিভ সাম টাইম। শ্রেয়া পুরকাট বলছে কিছু ডাউট রয়েছে স্যার, নেক্সট ক্লাস কবে হবে? নেক্সট ক্লাস কবে হবে জানানো হবে। তোমাদের কিছু কিছু কোশ্চেন রয়েছে, ঠিক আছে, কিছু কিছু কোশ্চেন রয়েছে, তোমরা কোশ্চেন বলবে, ঠিক আছে, আমরা পরের দিন থেকে কি কি কোশ্চেন আছে আমরা শুনবো। কিন্তু আপাতত মানে যেটা পড়ানো হয়েছে, ঠিক আছে, সেটা এখন আপাতত শুনে, এবং যদি কি কোশ্চেন রয়েছে বলো, তোমাদের কি কোশ্চেন রয়েছে? হ্যালো স্যার, দিস ইজ শ্রেয়া। স্যার বলছি আমার আর্কিওলজির পার্টটা একটু পড়া হয়ে গেছে, and I have some questions. Can I ask a question which you have not taught today but I have finished? ওকে, বলুন। হ্যাঁ স্যার, এটা লাস্ট ইয়ার মানে প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর পেপার থেকেই আমি পেয়েছি কোয়েশ্চেনটা। সেটা হচ্ছে টক অ্যাবাউট মানে এক্সপ্লেন অ্যাবাউট লোয়ার প্যালিওলিথিক কালচার and human evolutionary stages existing during this period. তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা আমার ক্লিয়ার হয়েছে যে ডেসক্রাইব দ্য লোয়ার প্যালিওলিথিক কালচারাল পিরিয়ড, বাট ওখানে যে পরের কোয়েশ্চেনটা আছে হিউম্যান ইভলিউশনারি স্টেজেস এক্সিস্টিং ডিউরিং দিস পিরিয়ড, তো ওটার ব্যাপারে আমার একটু জানার ছিল যে মানে কোন হোমিনিড কালচারের ব্যাপারে ওখানে ডিসকাস করতে হবে। লোয়ার প্যালিওলিথিক পিরিয়ডে হুইচ হোমিনিড মানে কি অ্যাকচুয়ালি ওখানে ডিসকাস করব? এটা প্রশ্নটা কিন্তু এখানে মানে প্রিহিস্ট্রি এবং বায়োলজির সাথে মিক্স করা হয়েছে। তো যদি বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি হ্যাঁ সাথেও একটু রয়েছে, টাচ রয়েছে, তো কিন্তু এটা কোশ্চেনটা কিন্তু আর্কিওলজি থেকে মানে আর্কিওলজি সেকশনেই এসেছিল। হ্যাঁ, আর্কিওলজি সেকশনে আসছে, কিন্তু ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি যদি কনসেপ্ট না ক্লিয়ার থাকে তাহলে লিখতে অসুবিধা হবে। তাহলে এখানে যে আমাদের যে জিওলজিক্যাল যে ফ্রেমওয়ার্কটা রয়েছে, জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলটা রয়েছে, সেই জিওলজিক্যাল টাইম স্কেলটা আমাদের মাথায় থাকতে হবে, এবং যে কিভাবে হিউম্যান ইভলিউশন হয়েছে, যে অস্ট্রেলোপিথেকাস থেকে যে কি কোন সময়ে কোনটা রয়েছে, অস্ট্রেলোপিথেকাস আফ্রিকানাস, অস্ট্রেলোপিথেকাস রোবাস্টাস, তারপর কি বলে হোমো হ্যাবিলিস এসছে, হোমিনিড আসছে, কোন সময় কি বলে ওই কালচার মানে লোয়ার প্যালিওলিথিক থেকে কোনটা কি কোন হোমিনিড এসছে, তাদের কিন্তু কিভাবে কি ইভলিউশন হয়েছে, কি কি বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা কিন্তু ম্যাচ করে কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে পুরোপুরি। কিন্তু আর আপনি শুধু আমাকে এটুকু বলে দিন স্যার যে ওখানে কোন হোমিনিডের ব্যাপারে লিখবো, মানে কার ব্যাপারে লিখবো, ওখানে অস্ট্রেলোপিথেকাসের ব্যাপারে নাকি কার ব্যাপারে, ওটাই জানার ছিল স্যার। ওইখানে আমার লোয়ার প্যালিওলিথিক চলে আসে, তো ওইখানে মেবি ওটা অস্ট্রেলোপিথেকাসে আসবে আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ঠিক আছে। ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজিতে আমার স্যার লোয়ার প্যালিওলিথিক অস্ট্রেলোপিথেকাসের ইভলিউশন কে লিখতে হয়, লোয়ার প্যালিওলিথিকে অস্ট্রেলোপিথেকাসে তো ইভলিউশন আমার যতদূর মনে হচ্ছে, হ্যাঁ আমার যতদূর মনে হচ্ছে ওটাই হবে, কারণ আমার টাইম স্কেলটা মনে পড়ছে না। অস্ট্রেলোপিথেকাস থেকেই তো সেখান থেকে শুরু, তো আর লোয়ার প্যালিওলিথিক বলছে, তো সেখান থেকে ম্যাচ করে কিন্তু কাল চেঞ্জ আর ফায়ার ইভলিউশন ওইগুলো দিলেই হবে স্যার। হান্টার গ্যাদারার সোসাইটি কি করে ইভলিউশন হয়েছে অস্ট্রেলোপিথেকাসের থেকে। হ্যাঁ, কিন্তু দুটোকে টাইম স্কেলটা ম্যাচ করে লিখতে হবে। টাইম স্কেল ম্যাচ করে ওটা ওই এটা ডায়াগ্রাম করে ওটা করে দিলে হয়ে যাবে স্যার। ওটা আমার কোশ্চেন না।
ঠিক আছে। তো তোমাদের কি বলে, তোমাদের তো এটা ফার্স্ট ইয়ার তো সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার, ফার্স্ট ইয়ার। তো ফার্স্ট ইয়ার তোমাদের আজকেই ক্লাস হয়েছে, পরের দিন যদি ক্লাস হবে সেদিন আমরা আবার বাকি যা চর্চা করব। তাহলে আমার অন্য ক্লাস রয়েছে, আজকে ক্লাসটা কিন্তু আমি এখানে শেষ করছি। ঠিক আছে, সকলকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তো পরের দিন তো আমরা দেখবো তখন। স্যার আজকে আবার স্যার বলো। আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, বলছি আমাদের যে প্রজেক্ট ওয়ার্কটা রয়েছে, ওই প্রজেক্ট ওয়ার্কটা মানে মানে আমাদের মেন্টর এর খুব প্রবলেম হচ্ছে। মানে অনেকে আছি যারা রেগুলার ইউনিভার্সিটি থেকে পড়িনি, যেমন আই ডিড নার্সিং, তো আমার কোর্সই একদম আলাদা ছিল। আই হ্যাভ নো কানেকশন উইথ মানে প্রফেসরস অর লেকচারার্স ফ্রম রেগুলার ইউনিভার্সিটি। সো ওখানে আমরা কি করব স্যার? আমরা কি স্টাডি সেন্টারে গিয়ে কথা বললে হবে? মানে উই রিয়েলি নিড আ মেন্টর টু হেল্প টু গাইড আস ফর দ্য প্রজেক্ট। আপনি আপনার যে রিজিওনাল সেন্টার রয়েছে সেখানে যে যে কোঅর্ডিনেটর রয়েছে তার সাথে একবার আবার কথা বলবেন, ঠিক আছে, কি বলছে দেখুন। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি লাইনটা ডিসকানেক্ট করছি। ওকে, থ্যাংক ইউ সবাইকে। তোমরা কেউ প্রজেক্ট জমা করেছো? No, I haven't started yet doing project. You haven't started yet, না? No, I don't know how to do it. I have selected some topics, but I have no idea how I do it. In which session you joined in the IGNU? The December session or the January session? There is 2 sessions, na? January. This session only. Okay. My term and examination is coming up. Achha, can you help me with that question I asked? I'm really not clear about it yet. The Australopithecus. Actually, I'm not getting enough information or enough resources to write the answers. Many of the questions I'm facing difficulties. I think you have given a study material from the IGNU, and apart from this, you can use the Reboti Mohan Sarkar. There are very simply explained there. Okay. In Reboti Mohan Sarkar, you can get every details in simple words. Okay. Thank you. Okay. Yeah. And then also listen, there are short notes. There are short notes about the sites, right? Like the Yeah. Alamgarh, features of Bhimbetka rock art. So how do I form an answer in this of this kind of short notes? Like First check a model answer. You can available it in internet. There are numerous topic about it. Maybe Bhimbetka or Bhimbetka any I site. got. There are full. You can follow any standard book like Reboti Mohan Sarkar or anything. Okay. You can get a I have model been answer there. I have been following Ember and Ember and Vivek Basme's book. So many of the answers. If you are following Vivek Bhasme's books, then you can find a model answer there. Yeah, I have found some model answers, but there's not enough information about such kind of topics. As you know that Vivek Basme's books doesn't contain so much information or the kind of questions that get asked in IGNU paper, especially in case of archaeology. তো ওখানটাতেই প্রবলেমটা হচ্ছে, মানে In that case, you ইনফরমেশনের can follow প্রবলেম Reboti হচ্ছে। Mohan Sarkar. In that case, you can follow Reboti Mohan Sarkar. Biological anthropology of Reboti Mohan Sarkar. আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Okay. Are you a civil service aspirant? Yeah. Okay. And I thought I'll get help from IGNU because as I have heard from other aspirants who have succeeded in exams, but it doesn't look Yeah, like that. my option was also anthropology. Oh, so like from where did you take coaching and how you have prepared? Can we have a personal chat? Can I mail you? Okay. Yeah. You can mail me. Okay. Thank you. That's all. Thank you. হ্যালো হ্যালো, লাইনে কেউ আছে? হ্যালো 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 হ্যালো
আপনি চেয়ারপারসনের সঙ্গে মিট করবেন না, কোনো অসুবিধা নেই। এবং আপনার ব্যাপারে মানে আমাদের অফিস থেকেও আমাদের চিঠি দিয়েছে। হ্যাঁ, চেয়ারপারসন, হ্যাঁ, আমাকে এসপি অফিস থেকেও একটা চিঠি এসেছে, সেখানেও বলছে এগুলো তৈরি করতে। আমাদের এসপি অফিস সদর এসপি অফিস, ঠিক আছে? তো সেই কারণেই বলছি আপনি ডকুমেন্টস গুলো নিয়ে উইদিন 1 উইক সাসপেন্স দিবা, সামনে শুক্রবারের মধ্যে আপনি ডকুমেন্টস পাওয়া আমার অফিসে আমি ডকুমেন্টস আগে দেখবো, তারপরে পিন ভেরিফিকেশন, ঠিক আছে? কারণ আপনার এখানে আমি কোনো ম্যানেজার কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। একটা অফিস চলছে, সেখানে তো একটা ম্যানেজার কেউ থাকবে, তার কাছে ডকুমেন্টস থাকবে। আপনি কবে আসবেন তার জন্য আমি কি বুঝতে পারবো? আমাকে তো এসডিও অফিস থেকে 3 দিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছি, তাই না? যাই হোক, বিধি থাকলে তাহলে ওনাকে বলুন, তাহলে আসতে ওনার ডকুমেন্টস সহ এখানে দেখালে আমি পিনটা দেখতে পারি। কারণ আমাকে 3 দিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়েছে এসডিও সাহেব, ঠিক আছে? তো সেটা আমাকে তো দেখতেই হবে না, আমাকে তো সেখানে জমা করে দিতে হবে। তাহলে আপনি আমার ম্যানেজারকে বলুন। আমি এসডিও অফিসে বলে দেবো, তাহলে এইভাবে পাঠিয়ে দেবো যে আপনি আমাদের তো একটা ডেডলাইন দিয়ে করেছে না, ঠিক আছে? আপনি তার দুই দিন সময় মানে মধ্যে আপনার ম্যানেজার থাকে, আপনার এখানে চলছে দেখতে পাচ্ছি। তো সেখানে দেখতে পাচ্ছি একজন আসনপত্র নিয়ে বলছেন আমি দিতে পারবো না, আমার কাছে কিছু নেই, সব আছে আপনার কাছে, ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজারকে দেখতে পাচ্ছি না, এভাবে করতে পারেন না, না? ঠিক আছে, আমি রাখছি। আমার
টাকা ছিল আমার টাকা ছিল ডকুমেন্টস আমি কেউ দিতে পারবো রাইট এন্ড জেরক্স কপি একটা সবসময় একটা অবশ্যই থাকবে ম্যানেজারের অবশ্যই থাকবে থাকবে না আচ্ছা এটা হচ্ছে নর্মাল সিম্পল বাবু না ঠিক আছে আমরা বললাম যতটা বলার আমি এই যাবো কথাটা এই হিন্দি গান এখানে কি বলবো আপনাকে ছেলে মেয়েরা আছে না এগুলো আমি একটা কথা বলি এই যেটা বললেন না বাইরে আপনার তো লোকাল যদি আপনার এক সময় এটা কিন্তু লোকাল মাস পাবলিকের কাছে কেউ বড় নয় হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার হুড়ুর করে ঢুকে যাবেন এই সময়টা একবার নাঙ্গা হাতে ধরবেন ধরে সোমেন বাবুর লোক আছে সোমেন বাবুর লোক আছে তার ফোন নাম্বারটা তাকে একবার হ্যালো করলে তিনি আর তিনি বুঝে মানে হয়ে গেল সব থানা পুলিশ করে কিছু লোককে ওই বাচ্চাটা আজকে তুলে নিয়ে করেছিল তাদেরকে এমন মান মেরেছে ওই জায়গাটা দিয়েছিল যখন কে এই বাবু তাহলে আমরা লোকাল লোকই বলে করতে পারেন এই জায়গাটা তখন মারধর করে এটা জোর করে এই জিনিসটা হয় নাকি মারধর করে যে জায়গাটা এই সময় বিজ্ঞান বাবু ছিল বিজ্ঞান বাবু নাকি ওনাকে অনেক রকম সাহায্য করেছে মারা গেছে এটা কোন উদ্বোধন করেছে কোন সময় এই গভর্নমেন্টেরই মন্ত্রী কম জামানা নয় কম জামানা ছিল না না কম জামানায় কি ছিল না এটা খেলার মাঠ ছিল বাগান বাড়ি ছিল আমাদেরই বাগান বাড়ি ছিল আমরা এটা তো রাইট এটা রাইট এটা জানালে কিন্তু ব্যাপারটা ইয়ে করে গেলাম আমি তো বললাম যাবো এবার তারপর আমি ব্যাপারটা চেয়ারপারসন করবো এটা জানাবো তারা করেছিল এরা বাধা দিয়ে কিভাবে লাগা যায় কিছু করতে পারবে না। এরা আগে কতবার কেস হয়েছে এখানে কেস লড়া নেই কি করতে পারবে না। আগে অনেকবার কেস হয়েছে আমাদের না আপনি তাহলে এখানে দাঁড়া আমি ঝাড়ছি এখানে দাঁড়া ওই সাপ আছে বলে বলছি তো ফাইনালটা আমি একাই ঝাড়তে পারি
আমি চান চান করতে যাব, গিয়ে অন্যদিকে যাব, অনেকগুলো কাজ দিয়ে দিচ্ছে আমাকে। ভয় লাগে জানি, এরা ভয় ধরে দিচ্ছে আমাকে, নাহলে আমি আর কাজটা করছি। অনেক কাজ, আচ্ছা আমাকে অনেক কাজ দিয়েছে জানো। কি কাজ? ওই যে 3 তলা পরিষ্কার করা হবে, তারপরে এর বা কি দরকার ছিল পিছনের লোকে লাগার, তাহাকে তার করছে এত জায়গা থাকা, খেলার মাঠ আবার সেলফি করতে। আর যে যেটা ভালো বুঝেছে সে সেটা করি। হ্যাঁ সেটা আবার ঠিক, কিছুই দেখছি যে আমার চলে গেলে জানো তো, তাহলে এটা কিনবে। কি গো আমার ভয় ধরে গেছে জানে। ধুর। না না কিছু না, অন্য কিছু শব্দ পেয়েছে।